ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மம்முக்காவுடைய களம் காவல் மூவில இருந்து பார்த்தீங்கன்னா, சீன் 2 தான் இன்னைக்கு வந்து ரியாக்ட் பண்ண போறோம். இதுக்கு முன்னாடி சீன் 1 ரியாக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க கண்டிப்பா போய் செக் பண்ணி பாருங்க. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் சீனு நம்ம மம்முக்கா வந்து ஒரு 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 லேடிய வந்து கொல்லுவாங்க. எதுக்குன்னே சொல்லி தெரியல. லாட்ஜுக்கு அவங்க ஒய்ஃப்ட்ட வந்து பொய் சொல்லிட்டு லாட்ஜுக்கு ஒரு பொண்ண வந்து கூட்டு போவாரு. கூட்டு போயிட்டு அவர் வந்து விளக்கம்லாம் சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டப்புனு வந்து கொன்றுவாரு. என்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு தெரியல. சீன் போக போக தான் தெரியும். இப்பதான் வந்து விநாயக் வந்து வந்திருக்காரு. அவர் ஏதோ ஒரு கேஸ வந்து ஏதோ வந்து விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. என்ன என்ன நடக்க போகுது என்னன்னு சொல்லி தெரியல. சீன் 10ல போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அத பத்தி பேசுவோம். வீடியோக்குள்ள பார்த்துக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்க யாரும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க വീഡിയോக்குள்ள പോலாம். കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളൂ. ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളവനെ പൊക്കി മാത്രം പോരാ, എന്റെ രണ്ട് കൈയും കാലും ഓടിക്കണം. വെറുതെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം വന്നത്. ഹലോ അണ്ണ. ഓക്കെ അണ്ണ. അണ്ണ അത് മെസ്സേജ് ഇട്ടാ ഇല്ല അണ്ണ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. அண்ணா, இந்த செல்வியப்பன் பள்ளி எங்க? செல்வியப்பன் பள்ளியா? அங்க பக்கத்துல ஒரு ஜங்ஷன் இருக்கு. அங்க போய் லெஃப்ட் திருப்பி போனா போதும். நான் வரேன். സ്റ്റീഫ് എവിടെ ഇല്ലേ? அவன் கேரம் போர்டு விளையாட ஜங்ஷனுக்கு போயிருக்கான். നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ? யார் நீங்க? ഫ്രണ്ട്സ്. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவரை தான் தேடிட்டு அவங்களும் போயிருக்காங்க, இவங்களும் துரத்திட்டு இருக்காங்களோ ஸ்டீஃபன். ஐயோ போச்சு. ஐயோ ஐயோ போச்சு போச்சு. ஓ ஐயோ സത്യം പറയണം, അവൾ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത്? നീങ്ങളെ യാറാ? ஐயோ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ല. സത്യമേ തെരിയാതെ സത്യമേ തെരി. ഇവനും ചോദിച്ച പറ പഠിച്ചു കളഞ്ഞ. அப்ப ஸ்டீஃபன் வந்தில்ல? இல்ல பிரதர், நாங்க அவனை காணுன்னு கால் பண்ணி பார்த்தோம். அவன் நம்பர் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கு. അവന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ പിന്നീട് വന്നതാണല്ലോ. ആണോ അവൻ ഇങ്ങ வரலையே? ഒന്നിട്ടായിട്ട് ഞാൻ അവളെ കൊണ്ടുപോകും. ஐயோ സാറേ, ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂട്ടായതായിരിക്കും. என்னடா டேய், தாத்தா கால் பண்ணாரா? அந்த குடும்ப பக்கத்துல நம்ம சீவனை யார் நம்ம போட்டு அடிக்கறாங்க? ஐயோ போ 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 போய் காப்பாத்து. சீக்கிரம்
வரத்துக்குள்ளாடி சாவடிக்க போகிறான். அது யாருன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியாது சார். ஐயோ ஐயோ நான் சத்தியமா சொல்றேன் சார், இவர் யாருன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. இந்த போட்டோ காட்டி தான் சார் அவங்களும் என்ன போட்டு அடிச்சாங்க. ഇത് സ്റ്റീഫന്റെ നമ്പറാണോ? இல்ல சார். അതെങ്ങനെ ശരിയാകും സ്റ്റീഫ? സ്റ്റീഫന്റെ പേരിലാണല്ലോ ഈ കണക്ഷൻ. ശരിക്കും നോക്കിയേ. சார், இது என் பெரியம்மா பொண்ணோட நம்பர். ஆனா சிம் கார்டு எடுத்த என் பேர்ல தான் சார். അവരെവിടെയുണ്ട്? சார், அக்கா வந்து 8-10 மாசம் முன்னாடி ஒரு பையன் கூட ஓடி போயிட்டேன் சார். அதுக்கப்புறம் ஒரு தகவலும் இல்லை சார். അവരുടെ പേരെന്താ? செல்வி சார். സെൽസി. சரி சார், அந்த ஸ்டீஃபன் சொன்னது உண்மைதான். அன்னைக்கு அவங்க வீட்டுல இருந்த அந்த பொண்ணு எழுதி வச்ச லெட்டர் கிடைச்சதால நாம அந்த கேஸை ஃபாலோ பண்ணாம விட்டுட்டோம். அதுக்கு பிறகு அந்த பொண்ணோட போனும் அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போன ஆளோட போனும் ரெண்டுமே சுவிட்ச் ஆஃப்ல தான் இருந்துச்சு. സാർ, ആ കൊണ്ടുപോയവന്റെ ഫോൺ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടോ? இருக்கு சார். அது ஒரு கேரளா நம்பர். ஆனா அது ஃபேக் அட்ரஸா இருக்குமோன்னு சந்தேகமா இருக்கு சார். സിന്ധു KS. സാർ അതിന്റെ ഇതാണ്. இந்தம்மா ഞങ്ങള് പോലീസിൽ നിന്നാണ്. എന്താ സാറേ കാര്യം? സിന്ധു ഇല്ലേ? ഇല്ല സാറേ. എന്തിനു പറ്റി? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കാനാ. സിന്ധു ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട്? അവള് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി സാറേ. എവിടെയാ പോയത്? അതറിഞ്ഞൂടാ. ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോയതാണ്. ശരി. സാറേ, ഈ സിന്ധുവിനെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നതിന്റെ നമ്പർ തമിഴ്നാട്ടിലെ വില്ലുപ്പാറയിലെ ഒരു ഷഫാനയുടെ പേരുള്ളതാണ്. ഷഫാനയെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഷഫാനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കിളിമാനുള്ള ഒരു ബബിതയുടെ നമ്പറിൽ നിന്നാണ്. ബബിതനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കന്യാകുമാരിയിൽ പെരുന്തൂരിലെ രാഗിയുടെ പേര്. അവിടെ നിന്ന് അത് പൂന്തുറ ഷീനയിലെത്തി ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സാർ. അടുത്ത് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് കൂടവണത്തൊരു നിലയാണ്. അതും ഇങ്ങനെ മിസ്സിംഗ് ആകാനാണ് സാധ്യത. അപ്പൊ ഇതുവരെയ്ക്കും ഒരു കേസിലും ഒരു ഫോളോ അപ്പും ഇല്ല? ഇല്ല സാർ, അത് എല്ലാ കേസുകളും ഒളിച്ചോട്ടം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒന്നും ഇഴക്കി. കൂടാതെ കേസിലെ സംഭവം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ പല പെണ്ണുങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ടും ഫോണോ ലെറ്ററോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം കലിങ്ങി കളയട്ടെ എന്നിട്ട് വരാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതില് പ്രദേശമാണ് കുടുംബം. പിന്നെ കാണാതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും കല്യാണ പ്രായമായാലോ വിധവകളോ ഡൈവേഴ്സായോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുടുംബത്തെ താല്പര്യം എടുത്തില്ല. അതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കേസ് നടന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു കേസ് തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ മറ്റേത് കേരളത്തിൽ. അതിങ്ങനെ മാറി മാറി മാറിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്യാവശ്യം ദൂര വ്യത്യാസമുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇത് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് സാർ. കാരണം കാണാതായ ഒരു പെണ്ണ് പോലും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. ഒരാളെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവ് പോലും ഇല്ല. മൊത്തത്തിൽ ജയേഷിന് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഇതൊരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തതായിരിക്കോ അതോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കോ? സാർ, എന്റെ തോന്നൽ ഇത് ഒറ്റ ഒരുത്തനാണെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം വീടുകളിലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഫോൺ കോളിലെ ക്യാരക്ടർ മാപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരുത്തനാകാനാണ് സാധ്യത. അല്ല സെക്സ് റാക്കറ്റിനോ വേണ്ടി. എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ജയേഷൻ ഇതിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ കുമാരനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം. ഓക്കെ സാർ. The golden plan. ചേച്ചി ചേട്ടനല്ലേ? ഉണ്ട് ബോബി, വാ കേറിയിരിക്കും. അണ്ണാ അണ്ണാ. ബോബിയാ? അണ്ണാ ഇതേടെ ഈ വഴിക്കൊക്കെ കാണാനില്ലല്ലേ? ഞാൻ ഈ വഴി വന്നപ്പോ ഒന്ന് കയറിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ചേട്ടൻ ഇന്ന് പോകണ്ടായിരുന്നോ? ആ, സമയമായി വരണതേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് ചായ എടു. എന്ത് പറ്റിയുടെ നീ ആകെ ആഫാണല്ലേ? ഒന്നും പറയണ്ട കേട്ടാ. ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റിയായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതന്നെ. നമ്മുടെ ജുവലറിയുടെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ കുറച്ച് സൈനൈഡ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്നു സിറ്റ് ഔട്ടില്. ആ ബൈചാനില്ലേ അപ്പുറമുള്ള പുള്ളിയുടെ പട്ടി വന്ന് ഒന്ന് മണപ്പിച്ചു. അപ്പൊ തന്നെ ചത്തും പോയി. അതെന്തോ മുന്തേരം പട്ടിയായിരുന്നു. അയാളാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. കേസ് കൊടുക്കാൻ പോവാന്നും പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര അലമ്പാ. പൈസ കൊടുത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നോക്കിയതാ, പക്ഷെ അടുക്കുന്നില്ല. കേസ് കൊടുത്താ പ്രശ്നമാകും. അതൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ച് ഡീൽ ചെയ്തതാണ്. ഈ സൈനൈഡൊക്കെ നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ലേ? അത് നമ്മുടെ സ്വർണ്ണപ്പണിക്ക് അതൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. ലൈസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മേടിക്കാനും പറ്റും. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറല്ലേ? പിന്നല്ലാതെ കുറച്ചകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തീർന്നു. ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഡീൽ ചെയ്യണേ. ചേട്ടാ ഓ അതൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യാതെ. എന്നാ ഞാൻ തിരുക്കാട് KS ഫാഷൻ ജ്വല്ലറി. തിരുക്കാട്? ആമാ. ലൈസൻസ്. ஓகே. இவரு அது வாங்கிட்டாரோ சைனடு? ஐயோ വിളിച്ചു. தோசை. என்ன படம் இந்த பாட்டு? ஐயோ அந்த தாத்தா செத்துட்டாரு. சைனடு கலந்து இவருக்கு டெஸ்ட் பண்ணிட்டாரா? அச்சோ. എന്റെ പേര് വിവേക്. ഇവിടെ കുട്ടമലയാണ് വീട്.
എന്റെ അണ്ണന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നേ. അങ്ങനെ പെണ്ണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മുരളി അണ്ണന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. അല്ല ഈ അണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അണ്ണ ഒന്ന് കെട്ടിയതാണ്. അത് അലമ്പായി, ഡൈവോഴ്സായി. പിന്നെ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അന്ന്. പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല എന്തൊരു നിന്റെ ജാതി? ഞങ്ങൾ ഈഴവരാണ്. ഓ ഈഴവരെന്ന് പറയുമ്പോ ശ്ശോ, അതൊക്കെ പോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ എന്തിര്? അങ്ങനെ ഡിമാൻഡുകളൊന്നുമില്ല അണ്ണ. അണ്ണന് ഇപ്പൊ തറവാട്ടിലൊക്കെ നല്ല സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീധനമൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. കാണാൻ കുറച്ച് നന്നായിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തില് ഒന്ന് കെട്ടിയവരാ, വിധവകളാ, കല്യാണപ്രായമായിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരാ, അങ്ങനെ ആരായാലും മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മീഷനെ കുറവരോടെ അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്യണ്ട. എന്നാ അതോർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. എന്നവരെ ഒരുപാട് കേസുണ്ട്. ഒരു കൈതട്ട കിട്ടിയാ അണ്ണ ഫോട്ടോയൊക്കെ തരണം. അണ്ണൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാം. யாருக்கு பாக்குறாரு? ஐயோ, ഇതെല്ലാം കൊള്ളാമല്ലോ. എന്താ ഇതിന്റെ വില? 250 ചേച്ചി. അപ്പൊ ഇത് എത്രയാ? ഒരു മിനിറ്റ് ചേച്ചി. എന്താണ് സാറിന്റെ ഉദ്ദേശം? കുട്ടിയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയില്ല. കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായിട്ട് എന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അല്ല വിദ്യ, എനിക്ക് വേറെ നിർദ്ദേശമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. അത് ശരി. ചേട്ടൻ എന്റെ പേര് എങ്ങനെ അറിയാം? പേര് മാത്രമല്ല, വിദ്യയുടെ സകല ഡീറ്റെയിൽസും എനിക്കറിയാം. സാറിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല, താല്പര്യമില്ല. ദയവ് തന്നെ ശല്യം ചെയ്യരുത്. എനിക്ക് വിദ്യയോടൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടന് സംസാരിക്കാനുള്ള എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എന്നെ ശല്യം ചെയ്ത ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. ஐயோ. சூப்பரா இருந்துச்சு. நம்ம விநாயக் வந்து ஒரு பஞ்சாயத்துக்கு வந்து போறாரு. அவரு ஒருத்தர் போய் வந்து விசாரிக்கிறாரு. பொண்ண வந்து யாரோ வந்து கூட்டிட்டு ஓடி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் சம்மந்தம் இல்லாம ஒருத்தர் போட்டு வந்து அடி அடின்னு அடிக்கிறாங்க. அவர் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்ல. இந்த பொண்ண கேட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்னைய போட்டு அடிக்கிறாங்க. பேரு வந்து செல்வி அப்படிங்கிற மாரி சொல்றாரு. அவங்க ஆஃபீஸ்ட்ட வந்து போய் வந்து சொல்றாரு. அந்த பொண்ண வந்து ஏதோ கூட்டிட்டு ஓடிட்டாங்க. அவங்க 2 பேரும் போனது வந்து டவர் வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிருச்சு அப்படிங்கிற மாரி வந்து அப்படியே ஒரு பிரச்சனை வந்து போயிட்டுருக்கு. அதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம மம்முக்கா வந்து அவர பார்க்க வந்து ஒருத்தர் வராங்க. ஆமா, அந்த அவங்க ஒய்ஃபோட தம்பின்னு சொல்லிட்டு நெனைக்கிறேன். அவர் வந்து வராரு. இது மாரி சயனைடு வந்து வாங்கி வச்சிருந்தேன். அது வந்து ஏதோ வந்து நாய் வந்து சாப்பிட்டு இது பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாரி வந்து சொல்றாரு. அவர் அப்படியே யோசிக்கிறாரு அவர் மைண்டு. அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணா, அதே கடையில போயிட்டு வந்து என்ட்ட வந்து லைசென்ஸ் இருக்கு. ஆ எனக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சயனைடு வந்து வாங்கிட்டு, அது சம்மந்தமே இல்லாம வந்து ரோட்டோரத்துல இருக்கிற பிச்சைக்காரமா இருக்காரு. அவருக்கு வந்து குடுத்து வந்து டெஸ்ட் பண்ணாரு. அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உயிர் வந்து போயிருச்சு. எதுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்ட்ரஸ்டிங்கா போயிட்டுருக்கு. நம்ம மம்முக்கா வந்து செம்ம ஒரு நெகட்டிவ் ரோல்ல வந்து சூப்பரா வந்து அல்டிமேட்டா வந்து நடிச்சிருக்காரு. இது வந்து எங்க போய் முடிய போகுது என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அந்த சயனைட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இனிமே யாருக்கெல்லாம் வந்து குடுக்க போறாரா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஓகே, இந்த கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நெனைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. இது போல நல்ல வீடியோ நம்ம நெக்ஸ்ட் சந்திப்போம்.